Welcome to all and very good morning student. Now we are going to start chapter 3. The lesson name is computer organization. First you will see introductions of computer organization and then you will see basic of the microprocessor and types of microprocessor. After that you will see memory devices and storage devices. Computer organization. Computer organization tells how the hardware works on the computer. Computer organization deals with the hardware components of computer system. It includes input-output devices, CPU, storage devices and primary memory. These physical components also called a hardware. So computer organization tells how the hardware works on the computer. It is concerned with how the various components of computer hardware operate. It is also deals with how they are interconnected to implement an architectural specification. The term computer organization looks similar to the term computer architecture, but computer architecture deals with the engineering consideration involved in the designing a computer. On the other hand, computer organization deals with the hardware component that are transparent to the programmer. So computer organization அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்குறது. அதை கொஞ்சம் டீப்பாக பார்த்தோம் அப்படின்னா அது கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர், அதில் உள்ள உள்கட்டமைப்புகள் வந்து கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Basis of microprocessors. The CPU is a major component of a computer which performs all tasks. This is realized by the microprocessor, which is an integrated circuit. So microprocessor is made up of several integrated circuits. Microprocessors were first introduced in the early 1970s in the period of 3rd to 4th generation. The first general purpose microprocessor 4004 was developed by Intel Incorporation Company. The microprocessor is a programmable multi-purpose silicon chip. It is driven by clock pulses. It accepts input as binary data and after processing, it provides the output data as per the instruction stored in the memory. See the block diagram of microprocessor. First one input அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம இன்புட் டிவைஸை வச்சு ஒரு டேட்டா வந்து கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே கொடுப்போம். அது கண்டிப்பாக வந்து பைனரியாக கன்வெர்ட் ஆயிரும். தட் மீன்ஸ் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக அது கன்வெர்ட் ஆயிரும். கம்ப்யூட்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதை ப்ராசஸ் பண்ணும். மைக்ரோப்ராசஸர் உதவியுடன் அதை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு அவுட்புட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் மறுபடியும் எகைன் என்னவாகும் அப்படின்னா நம்ம ஃபார்மேட்டுக்கு யூசர் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ஃபார்மேட்டுக்கு மாறிடும். அப்போ வந்து நம்ம அவுட்புட் டிவைஸஸை வச்சு மானிட்டரில் வச்சு நம்ம வியூ பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இன் ஃபியூச்சர்லேயும் அதை நம்ம வியூ பண்ணி பார்க்கணும், பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னா அதை கண்டிப்பாக மெமரி டிவைஸில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும். ஸோ எங்கெல்லாம் போகிறோமோ அது எல்லா இடத்துலையுமே மைக்ரோ ப்ராசஸர் வேலை செய்யுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ மைக்ரோ ப்ராசஸர் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் காம்பனண்ட் ஆஃப் CPU which perform all tasks. The microprocessor is made up of three main units. They are arithmetic and logical unit ALU and control unit and then register unit. It means internal memory. You already saw these topics in components of computer. First one, arithmetic and logical unit. To perform arithmetic and logical instruction based on computer instructions. இப்போ நம்ம ஒரு கால்குலேஷன் கொடுக்குறோம், அப்போ வந்து அது அர்த்தமெட்டிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லுவோம். அப்போ வந்து ALU அப்படிங்கிறது எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இப்போ ஒரு ஃபோல்டரை க்ளோஸ் பண்ணணுமா வேணுமா, ஒரு ஃபைலை சேவ் பண்ணுறீங்களா இல்லையா, எஸ் ஆர் நோ சுச்சுவேஷன் வரும்போது அதை லாஜிக்கல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போது வந்து ALU எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கண்ட்ரோல் யூனிட் டு கண்ட்ரோல் ஓவரால் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டர் த்ரூ சிக்னல்ஸ். இப்போ இன்புட்லேருந்து அவுட்புட் வரைக்கும் நடக்கூடிய ப்ராசஸர் எடுக்கக்கூடிய ஸ்டெப் எல்லாத்துக்கும் கண்ட்ரோலை கரெக்டாக அனுப்புறது வந்து கண்ட்ரோல் யூனிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது ஓவரால் ஆப்ரேஷன் எல்லாமே இந்த இடத்துல தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. ரிஜிஸ்டர் இன்டர்னல் மெமரி. தே ஆர் யூஸ்டு டு ஹோல்ட் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் டேட்டா ஃபார் எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் ப்ராசஸர். இப்போ ப்ராசஸர் வந்து ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கு, யூசர் வந்து அடுத்த ப்ராசஸ் கொடுத்துட்டாரு. அப்போ அந்த ப்ராசஸை நடந்துகிட்ருக்கும்போது ஒரு ப்ராசஸ் நடந்துகிட்ருக்கும்போது அடுத்து நடக்கூடிய ப்ராசஸை ஹோல்டு பண்ணி வைக்கக்கூடிய மெமரிக்கு பேர் வந்து ரிஜிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். See the diagram interconnecting the microprocessors with other devices. The microprocessor is able to communicate with the memory units and the input output devices. இந்த டயக்ராம் பாருங்கள்.
ALU ரெஜிஸ்டர் கண்ட்ரோல் யூனிட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். அந்த மொத்தமாக சேர்ந்தது வந்து மைக்ரோ ப்ராசஸர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். இந்தெல்லாம் மெமரி அப்படின்னு போட்டு ரோம் அண்ட் ரேம்னு கொடுத்துருக்கோம். மேலே வந்து இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் யூனிட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோங்க. ஸோ இந்த எல்லாமே இன்டர் கனெக்டிங் வந்து ஆகிறது வந்து அந்த ப்ளூ கலர் இருக்கக்கூடிய சிஸ்டம், அதாவது சிஸ்டம் பஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஒயர்ஸ் மூலம் எல்லாமே கனெக்ட் ஆகியிருக்குங்க. இப்போ இன்புட் யூனிட், கண்ட்ரோல் யூனிட், மெமரி யூனிட் எல்லாமே ஒயர்ஸ் மூலம் கனெக்ட் ஆகிருக்கு. இந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் ஒயர்ஸ் தான் வந்து என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா சிஸ்டம் பஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். த சிஸ்டம் பஸ் இஸ் எ bunch of wires which is collection of address bus, data bus and control bus that serves a communication channels between the microprocessor and other devices. ஸோ அந்த திக்காக இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒயரில் வந்து டேட்டா போகிறக்கும் தனியாக ஒரு ஒயர்ஸ் இருக்கும், கண்ட்ரோல் போகிறக்கும் தனியாக ஒரு ஒயர்ஸ் இருக்கும், அண்ட் அட்ரஸ் போகிறக்கும் தனியாக ஒயர்ஸ் இருக்கும். இந்த கலெக்ஷன்ஸ் சேர்ந்தது தான் நம்ம சிஸ்டம் பஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Now we will see the important 5 mark question, characteristics of microprocessor. A microprocessor's perform depends on following characteristics. First one, clock speed. Second one, instruction set. Third one, word size. Clock speed. Every microprocessor has an internal clock that regulates the speed at which it executes instructions. The speed at which the processor executes the instruction is called the clock speed. The clock speed is measured in megahertz and gigahertz. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் மொபைல் ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்கும்போது அதோடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா 1 GHz, 2 GHz, 3 GHz அப்படிங்கிறத பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இது எதுக்காக இருக்குது அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் ஒரு மொபைலில் ஒரு அப்ளிகேஷனை டச் பண்ணிங்க அப்படின்னா மைக்ரோ ப்ராசஸர் உடனே ஒரு கண்ட்ரோல் பாஸ் ஆகும், இந்த அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அந்த அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணுற நாம் டச் பண்ணுறது வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். அப்போ வந்து அந்த ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கூடிய அந்த டைம் வந்து கிளாக் ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ கிளாக் ஸ்பீட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ப்ராசஸர். ஸோ இதை எப்படி மெஷர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மெகாஹெட்ஸ் அண்ட் கிகாஹெட்ஸ் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் மெஷர் பண்ணுறாங்க. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட். எ கமாண்ட் which is given to a computer to perform an operation on data is called an instruction. இப்போ பர்டிகுலர் ஒரு அப்ளிகேஷனை நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறோம், க்ளோஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது நம்ம சைடில் அது கமாண்டாக இருக்கும். பட் கம்ப்யூட்டர் அது வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக எடுத்து பெர்ஃபார்ம் செய்யும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பேசிக் செட் ஆஃப் மெஷின் லெவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தட் எ மைக்ரோப்ராசஸர் இஸ் டிசைன் டு எக்ஸிக்யூட் இஸ் கால்ட் an இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட். ஸோ மைக்ரோப்ராசஸர் வந்து இது ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக எடுத்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் அப்படிங்கிறாங்க. திஸ் இஸ் எ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட். The instruction set carry out the following types of operation: data transferring, arithmetic operation, logical operation, control flow and input output unit. இதெல்லாம் வந்து இந்த டைப் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் எல்லாமே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் அப்படின்னு சொல்லலாம். டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர், இப்போ ஒரு டேட்டாவை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது, மூவ் பண்ணுறது, காப்பி பண்ணுறது, இது எல்லாமே. அர்த்தமெட்டிக் ஆப்ரேஷன், எனி கால்குலேஷன்ஸ் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதை செயல்படுத்துறது. லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன், எஸ்ஆர் நோ சுச்சுவேஷன்ஸ், ஃபைலை சேவ் பண்ணுறதா வேணாமா, இது மாதிரி டைம். கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ, எல்லா இடத்தையுமே கண்ட்ரோல் வந்து அனுப்புறது. அண்ட் இன்புட் அவுட்புட் யூனிட், நம்ம ஏதாச்சும் இன்புட் கொடுத்தா அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணுறது. அவுட்புட் யூனிட், மானிட்டர் டிஸ்பிளே ஆகிறது. இது எல்லாமே வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நாம் கொடுக்கக்கூடிய கமாண்ட் அதை வந்து மைக்ரோ ப்ராசஸர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்டாக எடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுது அப்படிங்கிறாங்க. லாஸ்ட் ஒன், வேர்ட் சைஸ். The number of bits that can be processed by a processor in a single instruction is called its word size. இப்போ இருக்கிற கம்ப்யூட்டரோட வேர்ட் சைஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, ஒன்னா 32 பிட்டாக இருக்கலாம், இல்லைனா 64 பிட்டாக இருக்கலாம். ஸோ பிட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பைனரி டிஜிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபஸ்ட் ஜெனரேஷன் கம்ப்யூட்டரில் 8 பிட்ஸில் இருந்துச்சு அந்த ப்ராசஸரோட வேர்ட் சைஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 16 ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 32, இப்போ 64 வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ நம்ம ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து எப்படி வந்து ப்ராசஸ் ஆகும் அப்படின்னா இந்த பிட்ஸில் தான் ப்ராசஸ் ஆகும். ஸோ 0s and 1s தான் ப்ராசஸ் ஆகும். அப்போ வந்தபோது 64 டிஜிட்ஸ் இருக்கும். அந்த 64 டிஜிட்ஸில் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கன்வே ஆகும். ஸோ இதுதான் வந்து வேர்ட் சைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இப்போ வந்து 32 இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒயரை வந்து நம்ம 64ல் கனெக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ ப்ராசஸர் எவ்வளோ வேர்ட் சைஸோ அதை ஓரியன்டாக தான் மற்றது எல்லாமே இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. வேர்ட் சைஸ் determine the amount of RAM that can be accessed by a microprocessor at one time
the total number of pins on the microprocessor எல்லா இடத்துலையுமே இன்டர்கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஒயர் மூலம். அந்த ஒயர் எல்லாமே வந்து மைக்ரோப்ராசரோட பிட்டில் இருக்கணும். இப்போ மைக்ரோப்ராசர் 32 பிட்னா அந்த ஒயரும் 32 பிட்டாக இருக்கணும். the total number of input and output pins in turn determine the architecture of மைக்ரோப்ராசரை சுற்றியுள்ள எல்லா பின்னுமே வந்து நம்ம வந்து அந்த டிட்டர்மைன் பண்ணக்கூடிய அந்த வேர்ட் சைஸில் இருக்கணும். இப்போ நம்ம 64 பிட்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த எல்லாமே 64 பிட்டில் தான் இருக்கணும். நீங்கள் வேணால் உங்கள் கம்ப்யூட்டரை மை கம்ப்யூட்டர் ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுத்து பாருங்கள். உங்கள் கம்ப்யூட்டர் வந்து 32 பிட் சிஸ்டமா இல்லை 64 பிட் சிஸ்டமா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள் 32 பிட் சிஸ்டம் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. This is very important 5 mark, the characteristics of microprocessor.